السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 14 ہے. ہر درس اپنی جگہ پر ایک مستقل تقریر ہے، لہذا کوئی آدمی کو ایک چھوٹ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایک حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے حدیث نمبر 12 پر. یہ بخاری کی روایت ہے، بڑی حدیث ہے. اس میں سے جو ہے وہ مختصر یہاں پہ نقل کیا گیا ہے، کیونکہ جو یہ باب چل رہا ہے وہ کلمہ طیبہ کا چل رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اسی ٹکڑے کو نقل کر دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو آگ سے ضرور نکالا جائے گا. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَدْنُ شَعِيرَةً، چاہے اس کے دل میں بھلائی کا ایک جو کے برابر دانہ اتنا بھی اگر بھلائی کیا ہے تو بھی نکالا جائے گا. ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اس شخص کو بھی نکالا جائے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَدْنُ بُرَّةً، کہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور خیر کے لیے اتنا چھوٹا سا خیر کیا جو گیہوں کے دانے کے برابر ہے تو بھی نکالا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَدْنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً، پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی نکالا جائے گا جہنم سے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر رہا ہے، خیر کا کام کیا ہے. تین چیزوں کی مثال دے کر سمجھائی گئی. جو کے برابر بھی اگر کوئی کام کیا ہے تو بھی، گیہوں کے دانے کے برابر تو بھی، اور ذرہ برابر آپ یہ کہہ لیجیے دوسری حدیث پہ جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی. اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی. یہاں پر خیر کی بات کہی گئی ہے کہ اگر نیکی کی ہے تو اس نیکی کے عوض میں اس کو ضرور نکالا جائے گا. دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کو بھی نکالا جائے گا. یہاں دونوں باتیں حقیقت میں ایک ساتھ بیان ہیں. غور سے سنیے گا، یہ حدیث بڑی اہم ہے. میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا. یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایمان لانے کے باوجود بھی یہ جہنم میں گیا، کیونکہ کیا کہہ رہے اللہ کے رسول، یخرج من النار، آگ سے نکالا جائے گا. تو پتہ چلا کہ ایمان والا گیا ہے وہاں. یہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے اور ڈائریکٹ ہم جنت چلے جائیں گے، یہ ایک دم باطل نظریہ ہے، ایک دم باطل نظریہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، اس کے ایک دم خلاف ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ایمان لائے ہیں دل سے، ضرور ایک دن جنت پہ جائیں گے. یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے. ایک بات. نمبر 2، جہنم میں ایمان، ایک بات سنیے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے. جہنم میں جانے کے مومن کی کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایمان والا جہنم میں کیوں جائے گا، اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ لمبی چوڑی بات کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا کروں. پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے
کہ ایمان لایا اور شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا. ایمان لایا، شرک کیا اور شرک کرنے کے بعد مرنے تک اس نے اپنے شرک پر توبہ نہیں کیا. کیوں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یعنی کیا؟ شرک کیا، توبہ نہیں کیا، اگر مر گیا ہر حال میں اس ایمان والے کے ایمان لانے کے باوجود بھی جہنم میں جانا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، اس کو بھی بریکٹ میں سنتے چلیں. جہنم میں جانے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ پاکی کے لیے جانا، ایک وجہ سزا کے طور پہ جانا. ایک وجہ پاکی کے لیے. ایمان والا جو جہنم میں ڈالا جائے گا، حدیث میں آتا ہے تطہیر کا لفظ، کہ پاک کرنے کے لیے، کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جو غلاظت والوں کو پسند نہیں کرتی، اس کو سوٹ نہیں کرتا. جیسے کوئی آدمی چاند پہ جانا چاہے، آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں لیکن ان کپڑوں کے ذریعے آپ چاند میں نہیں جا سکتے ہیں. چاند پہ جانے کا ایک الگ ڈریس ہے. ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی صفت ہے کہ وہ بندہ پاک ہو ان تمام چیزوں سے، لہذا وہ پاکی حاصل کہاں کرائی جائے گی؟ جہنم میں پاکی حاصل کرا کر کے اس کو کہاں داخل کرنا ہے؟ جنت میں. جو کافر جہنم میں جائے گا وہ بطور سزا جائے گا، وہ بطور سزا جائے گا. تو یہ ایک بریکٹ کی بات ہے. تو پہلی وجہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان والا اگر جہنم میں گیا ہے تو ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایمان لایا تھا، شرک کیا، توبہ نہیں کیا اور مر گیا. نمبر 1. نمبر 2، ایمان لایا، گناہ کبیرہ کرتا رہا، توبہ نہیں کیا اور مر گیا. یہ دوسری وجہ ہے. کیونکہ جہاں جہاں قرآن کریم نے ایمان کی بات کہی ہے وہاں پر اس نے کیا کہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پورے قرآن میں میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہو ایمان لایا ہو اور چلا جائے گا جنت میں. ایسا نہیں کہا ہے. ایمان لانے کے بعد شرط لگائی گئی ہے کس چیز کی؟ عمل صالح کی. ایک ہوتا ہے عمل کام کرنا، ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا. نیک کام کیسے معلوم ہو کہ یہ نیک کام ہے؟ نیک کام جو بھی آپ ثواب کے طور پہ کر رہے ہیں وہ فرمان الہی ہو، نمبر 1، فرمان رسول ہو، نمبر 2، عمل صحابہ سے مطابقت رکھتا ہو. جب یہ 3 چیز ہوتی ہے تو وہ عمل صالح ہوتا ہے. ورنہ آپ اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں، لیکن عمل صالح کے لیے یہ 3 باتیں کہی جاتی ہیں. 3 باتیں جب ہوتی ہے تو نیکم. تو پتہ چلا دوسری وجہ جہنم میں جانے کی کیا ہوئی؟ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد گناہ کرتا رہا اور توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. لہذا اپنے گناہوں کا ہر حال میں اس کو کیا کرنا ہے؟ بدلہ دیکھنا ہے. کیونکہ قرآن مجید نص جسے کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر آپ نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے، یہاں ذرہ برابر بھلائی کیا ہی دکھلایا ہے کہ ذرہ برابر بھلائی کی ہے تو آپ اس بھلائی کو ضرور دیکھیں گے. دیکھیں گے مطلب کیا ہے کہ اس بھلائی کے بدلے میں آپ کو جنت ضرور ملے گی اگر ایمان کے ساتھ کی گئی ہے. پھر قرآن مجید نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہے اور توبہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی اس کو دیکھنا ہے. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اس کو جہنم میں جانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دوسری وجہ کیا ہوئی کہ بندہ ایمان لایا، گناہ کیا، گناہ سے مراد گناہ کبیرہ ہیں، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کو بھی ہر حال میں بھگتنا ہے. نمبر 3، ایک آدمی بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، لیکن لوگوں کے حق مارا ہے. برائی نہیں ہے اس کی،
कुछ भी बुराई नहीं है, बहुत एकदम डायरेक्ट में जन्नत में जाने वाली सारी सिफत मौजूद है। लेकिन लोगों के हक मारा है। जब हक मारने की बात कही जाती है तो उसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक क्या है कि एक हक अल्लाह ने आप पे रखा है, वो आपने अदा नहीं किया, हक मार दिया। माँ का हक है, बाप का हक है, रिश्तेदार का हक है, पड़ोसी का हक है, गरीब का हक है, परेशान, एक लिस्ट है। वो हक अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए या डायरेक्ट कुरान में बयान किया और आपने उस हक को अदा नहीं किया। एक ये होता है हक मारना। दूसरा क्या होता है, किसी के पास कोई चीज है और वो हक अपने क्या कर दिया, छीन लिया। किसी की जमीन कब्जा कर ली, किसी का पैसा लूट लिया, किसी की इज्जत लूट ली, किसी को गाली दे दी। ये कैफियत जो है ये भी हक मारना है। अब एक आदमी नेक है और हक मारा है। हक मारने के बाद जिसका हक मारा गया, ये यहां पर अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बंदों की बात। हक मारा गया और बंदे से उस हक के बारे में माफी नहीं मांगी गई। माफी अभी इसकी वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा, गौर करिएगा। महज हक मारने से जहन्नम में नहीं जाएगा। अब कयामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि एक मर्तबा आपने पूछा, ये बताओ कि मिस्कीन कौन आदमी है, गरीब कौन आदमी, मनिल मुफलिस, हुजूर ने पूछा। तो कॉमन जवाब सहाबा ने दिया, जिसके पास पैसे नहीं हो वो बेचारा गरीब आदमी है। हुजूर ने फरमाया, आज मैं तुमको बताता हूँ मिस्कीन किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत का जो मिस्कीन है वो है कि बड़ी नेकियां लेकर आएगा, नेकियों का अंबार होगा। उसके बाद वो डायरेक्ट में जन्नत में जाने वाली नेकियां हैं कि जन्नत में इसको जाना चाहिए। इतने में एक शख्स खड़ा होगा और खड़ा होकर के कहेगा कि अल्लाह, ये बंदा जो है ना, ये मेरा हक मारा है। अल्लाह बोलेगा, इसकी एक नेकी इसको दो, एक नेकी दे दो। अब एक नेकी इसकी कम हुई, अभी बुराई नहीं हुई है, अभी तो नेकी चली। चलते 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 लोग कंप्लेंट करते रहेंगे, नतीजा ये निकलेगा कि सारी नेकी इसकी एक एक करके दूसरे को बढ़ जाएगी। अब बढ़ने के बाद अब ये जीरो पे खड़ा हो गया, ना बुराई किया हुआ है ना भलाई करके आया है, अभी भी मामला नहीं बिगड़ा है। अब अचानक फिर एक आदमी खड़ा होगा, कहेगा अल्लाह ताला मेरा भी हक ये मारा है। तो फरिश्ता कहेगा, अल्लाह इसके पास क्या भी बचा नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन ये इंसाफ का दिन है, इंसाफ तो होना ही होना है। अल्लाह कहेगा कोई बात नहीं है, नहीं बचा है। वो बंदा जिसने कंप्लेंट किया है उसकी एक बुराई इसके अकाउंट में डालो। अब पता क्या चला, नेकियां सब खत्म हो गई, बंदा खुद बुराई करके आया नहीं था, लेकिन एक बुराई अब इसके अकाउंट में आई, दूसरा खड़ा होगा। ऐसे करते 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 इतने कंप्लेंट वाले हो जाएंगे कि ये जो नेकियों का अंबार लेकर के आया था, ये बुराइयों के अंबार के पास खड़ा हो जाएगा। ये बंदा जहन्नम में जाएगा, तो ईमान होने के बावजूद भी ये बंदा जहन्नम में जाएगा। बात मेरी समझे? ये नेकी किया है, गुनाह नहीं किया है, लेकिन लोगों के हक मारने की वजह से नतीजा क्या निकला कि ये बंदा मुफलिस हो गया, बेचारा फकीर हो गया, और जो नेकियों का अंबार लेकर के आया था वो बुराइयों के अंबार से घिर गया, लिहाजा जहन्नम में डाल दिया गया। अब उस वक्त तक जहन्नम में रहेगा जब तक कि वो उन तमाम बुराइयां जो इनके ऊपर गुनाह डाला गया है, इस गुनाह को भुगत न ले, तब तक वहां से नहीं निकलेगा। ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी कि जिस वक्त ईमान लाया, ईमान लाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ अपनी मर्जी से दीन में काम किया, कूड़ा मना रहा है, 11वीं मना रहा है, कब्र पे चादर चढ़ा, शिर्क की बात नहीं कर रहा हूं, शिर्क तो पहले बता दिया है। अपनी मर्जी से नेकियां कर रहा है और वो नेकी हबीब मुस्तफा से अप्रूवल नहीं है, अपनी मर्जी से जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। ये बंदा भी जहन्नम में जाएगा, ये नेकी की वजह से जाएगा।
जिसको नेकी से मुराद क्या है, अपनी बनाई हुई नेकी, उस नेकी की वजह से जाएगा ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि लोगों, मैं क़यामत में तुमको, बुखारी की रवायत है कि मैं क़यामत में तुमको जब बहुत प्यास लगी होगी तो मैं तुमको हौज़े कौसर पर पानी पिलाऊंगा। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इतने लोग होंगे जिनको गिना नहीं जा सकता क़यामत तक, आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपके लोग हैं और आप उनको पानी पिला दें? आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत को पानी पिलाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा करके बताया कि देखो, एक बहुत बड़ा घोड़ों का ग्रुप हो, काले घोड़े हैं, उसमें से कुछ घोड़े ऐसे हैं कि जिनके चेहरे छिलबिल चमक रहे हैं, हाथ चमक रहा है, पैर चमक रहा है। तो उन काले घोड़ों में से उस घोड़े को निकालना आसान है कि नहीं? मैंने कहा तो बहुत आसान है। कहा मेरी उम्मत के लोग जो वजू करते हैं, उस वजू की वजह से उनके चेहरे और उनके हाथ खूब चमक रहे होंगे, मैं एक एक को निकाल लूंगा और ला करके पानी पिलाऊंगा। आपने फरमाया कि मैं पानी पिला रहा हूँगा, पानी पिला रहा हूँगा। पिलाने से मुराद क्या? ऐसा नहीं कि आप निकाल के देंगे, क्योंकि इतने लोग हैं, कहाँ कैसे निकालेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर एक ऐसा चश्मा है, कुरान ने भी उसका जिक्र किया, इन्ना आतैना कल कौसर। हौज़े कौसर एक ऐसा पानी है कि इतना लजीज है, और उसके अंदर जो सिफत है वो ये है कि एक मर्तबा जो पी लेगा ना, तो कयामत में जब तक वो जो हिसाब किताब, जब तक बंदे का फाइनल नहीं हो जाएगा, अब इसको पूरे उस टाइम में प्यास नहीं लगेगी। उसकी वो सिफत है उस पानी की। लजीज अपनी जगह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके किनारे जो कटोरे रखे हुए हैं वो इतने हैं जैसे तुम सितारे शुमार नहीं कर सकते। लोग आएंगे, कटोरे उठाएंगे और पानी पिएंगे, कटोरे उठाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल वहां खड़े रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं वहां खड़ा रहूंगा। अचानक कुछ लोग आ रहे होंगे जिनके हाथ चमक रहे होंगे, चेहरा चमक रहा होगा, बस अचानक फरिश्ते खड़े हो जाएंगे और दीवार बन जाएंगे। कहा नहीं, आपको पानी नहीं पीना है, आपको पानी पीने की परमिशन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे क्यों इनको रोका तुमने? ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये वुज़ू करते थे, देख रहे हो। यानी लहजा जो है हदीस से बताता है कि जरा जैसे कोई आदमी नाराज होकर के बात करे, क्यों तुमने रोका इनको? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है, आप जब इस दुनिया से चले आए ना, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से दीन में जो चाहा वो दाखिल किया। ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये सवाब है, वो सवाब है, सैकड़ों काम। गुनाह का जिक्र नहीं वहां पर, नोट कर लें इस बात को। कोई गुनाह का जिक्र उस हदीस पे नहीं है, सिर्फ जिक्र है किस चीज का कि इन्होंने अपनी मर्जी। हुजूर उस पर जब नाराज होंगे, नाराज होकर आप फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बाद दीनी, कि दूर हो जाओ, हट जाओ यहां से वो लोग जिन्होंने मेरे चले आने के बाद मेरे दीन को तब्दील किया। आप अंदाजा करें कि एक बंदा हुजूर की पैदाइश मनाता है, हैप्पी बर्थडे करके केक काटता है, समझता है मैं नेकी का काम कर रहा हूं। डीजे बजा करके जिसमें म्यूजिक है, हराम है, वो बजा करके अल्लाह के रसूल के नाम पर ईद मिलादुन नबी मनाता, समझता मैं नेकी कर रहा हूं। हो रहा नहीं हो रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वो चीज है। तो चौथी जो चीज मैंने आपको बयान करना चाह रहा था बुनियादी तौर पर, कि कौन जाएंगे जहन्नम में, है ईमान वाले, लेकिन इसकी सजा जरूर भुगतना है। ये भुगतने के बाद जब सब भुगत लेंगे तब बचा क्या उनकी जो एक जर्रा बराबर नेकी भी होगी, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी नेकी है, ईमान की बुनियाद पर उनको फिर जहन्नम से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। लेकिन ये चार कैटेगरी बुनियादी तौर पर जहन्नम में ईमान वालों की जाएगी। लिहाजा इस किस्म की बातें करना कि कुछ भी हो लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में गाड़ी चली जाएगी, एकदम गाड़ी नहीं पास होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बहुत चाहते थे,
پھوپھی جان کو بہت چاہتے تھے، ایک ہی پھوپھی آپ کی ایمان لائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی سے کہ بیٹا جو تمہیں مانگنا ہونا اس دنیا میں مجھ سے مانگ لو، اس امید پر قیامت پہ نہیں آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور گاڑی پار ہو جائے گی۔ ان کو کیوں کہا؟ حالانکہ وہ خود سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، جنت کی سردارن ہیں۔ کہا کیوں؟ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کے اپنی موت، اپنی قیامت نہ دیکھنا کہ ہم ہر حال میں چلے جائیں گے۔ اپنی بیٹی کو حضور سمجھا رہے ہیں اور ہم کو بتانا مقصد ہے، تربیت ہماری کرنی ہے، نام ان کا لیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان والا وہاں پہنچا ضرور ہے جہنم میں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔